이 시간 함께 두 손 모으고 눈 감고 기도 드리시겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 오늘 이렇게 영상 예배로 주님을 만나게 하심을 감사드립니다. 힘들었던 작년 한 해를 보내고 새로운 모습으로 2021년을 맞이하게 하심을 감사드립니다. 작년에 이루지 못한 것들이 있다면 올해는 주님께서 저희에게 주신 사명과 꿈을 감당하고 잘 이룰 수 있도록 도와주시고 주님의 자녀로서 잘 성장하는 한 해가 될 수 있도록 도와주세요. 우리 아동부도 올해는 모두 건강한 모습으로 주님께 함께 모여 예배 드릴 수 있도록 도와주시고 모든 일들이 주님 은혜 가운데 잘 이루어 갈 수 있는 2021년이 되게 해주세요. 이 시간 말씀 전해주시는 이영광 전도사님에게 능력 더하여 주시고 주시는 말씀이 우리 친구들의 마음속에 잘 뿌리내릴 수 있도록 도와주세요. 늘 우리를 위해 기도하고 수고하시는 모든 분들을 기억해 주시고 저희가 드리는 예배를 기뻐 받아주세요. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 하나님께서 주신 말씀은 누가복음 23장 50절에서 56절 말씀입니다. 다 같이 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. 공회 의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라. 그는 유대인의 동네 아리마대 사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자라. 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라 하여 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣어두니 이날은 준비일이요 안식일이 거의 되었더라. 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 따라 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 두었는지를 보고 돌아가 향품과 향유를 준비하더라. 계명을 따라 안식일에 쉬더라. 아멘. Stop. Pay attention. Take a look at this crowded waiting room. These people may appear to be waiting for the eye doctor, but they're actually waiting for the first test subject in our hidden camera experiment. And here she is, right on time for her 12 o'clock appointment. Hi, how are you doing? This woman thinks she's here for a free eye exam. Have you been here before? No, it's my first time. What she doesn't know is that everyone else in this room is working for us. They'll be with you in just a couple minutes. Today we're running an experiment on social conformity, and the test starts now. Did you hear that? These people sure did. It doesn't take long for our test subject to notice a pattern. Beep means stand up. But why? And if you were in her shoes, what would you do the next time the tone sounds? While you might think you make your decisions all on your own, when it comes to peer pressure, all too often, your brain is just following the crowd. Simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment.
Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Great, Thanks so much. Why are you staying? Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. 영상을 잘 보았나요? 지금 본 영상은 군중심리란 무엇인지 잘 보여주는 영상이었어요. 군중심리라는 것은 자신이 느끼고 생각하는 것과 전혀 상관없이 사람들의 생각과 사람들의 의견을 그리고 사람들의 행동을 쫓아가는 것을 바로 군중심리라고 이야기해요. 삐 소리에 일어났다 않는 행동은 누가 봐도 이상한 행동이었지만 많은 사람들이 그렇게 하기 때문에 왠지 해야 될 것 같아서 나도 그렇게 했던 그 실험자처럼 오늘 성경에서도 군중심리와 같은 일이 일어나고 있었어요. 그것은 바로 이스라엘 백성들의 모습이었죠. 그 당시에 힘과 권력을 가지고 있던 서기관과 바리새인, 권력층들은 예수님이 너무나 보기 싫었어요. 그래서 그 서기관과 바리새인들은 사람들 모아 예수님을 잡아다 죽이자고 이렇게 회의하고 이야기하기 시작했죠. 많은 사람들은 예수님께 아무런 죄가 없는 것을 알고 있었지만 예수님을 잡아 죽이자는 사람들의 이야기를 따라서 예수님을 십자가에 못 박으라고 똑같이 동조했던 일이 일어났어요. 그러나 모두가 예수님을 죽이자고 이렇게 이야기할 때 절대 예수님을 죽이면 안 된다고 이야기했던 사람이 있었어요. 그 사람은 바로 오늘 말씀에 나오는 아리마대 사람 요셉이라는 사람이었어요. 이 아리마대 사람 요셉은 그 당시에 아리마대라는 지역에 힘 있는 권력 있는 사람이었어요. 백성들의 장로였을 뿐만 아니라 사내들인 공회의 회원이기도 한 그런 힘 있는 사람 중에 한 사람이었죠. 그리고 성경을 보면 이 아리마대 사람 요셉을 가리켜서 선하고 의로운 사람, 하나님의 나라를 기다리는 예수님의 제자라고 이렇게 이야기하고 있어요. 그런데 사내들인 공회의 많은 사람들은 예수님을 너무나 싫어하고 미워했어요. 예수님을 죽이려고 모여서 십자가에 못 박자고 이렇게 이야기했던 사람들이 바로 사내들인 공회의 회원들이었어요. 모든 공회원들이 예수님을 십자가에 못 박아 죽이자고 이렇게 이야기할 때 아리마대 사람 요셉은 절대로 찬성하지 않았어요. 사내들인 공회의 회원들 모두가 예수님을 십자가에 못 박자고 이야기했지만 아리마대 사람 요셉은 그것이 잘못된 것인 것을 잘 알고 무엇이 옳은 것인지 잘 알고 예수님을 십자가에 못 박으면 안 된다고 이렇게 강하게 이야기했었죠. 많은 사람들이 다 십자가에 못 박자고 이야기하는데 그곳에서 안 된다고 이야기하는 것은 너무나 쉽지 않은 일이었을 거예요. 아까도 보았듯이 이상한 일임에도 불구하고 많은 사람들이 하기 때문에 어쩔 수 없이 따라서 했던 사람처럼 많은 사람들이 예수님을 십자가에 못 박자고 하니까 그것이 아닌 것 같아도 끌려갈 수밖에 없을 수도 있는데 아리마대 사람 요셉은 절대 그렇게 하지 않았어요. 무엇이 옳은지 정확하게 알고 있었고 하나님의 아들이신 예수님을 십자가에 못 박지 말라고 그렇게 강력하게 이야기할 수 있었죠.
그러나 아리마대 사람 요셉의 반대에도 불구하고 결국 예수님은 십자가에 못 박혀 모든 물과 피를 다 쏟으시고 그 위에서 돌아가시게 되었어요. 이때에도 아리마대 사람 요셉은 가만히 있지 않았어요. 빌라도 총독에게 나아가서 예수님의 시신을 달라고 이야기하고 예수님의 시신을 받아서 장례를 치르려고 준비를 했어요. 요셉은 나중에 자기가 죽으면 묻히려고 준비해 두었던 그 무덤을 예수님을 위해서 기꺼이 드렸어요. 이렇게 아리마대 사람 요셉은 사람들의 눈치를 보지 않고 무엇이 옳은 것인지 바르게 깨닫고 남들이 다 예수님을 십자가에 못 박자고 이야기할 때 그러면 안 된다고 이야기했을 뿐만 아니라 사람들의 눈치를 보지 않고 예수님의 시신을 걷어서 무덤에 장례를 치러주는 그런 일을 감당했던 사람이 바로 아리마대 사람 요셉이에요. 이런 아리마대 사람 요셉을 하나님께서 기억하시고 선하고 의로운 사람, 하나님의 나라를 기다리는 사람, 예수님의 제자라고 이렇게 이야기해 주세요. 이렇게 아리마대 사람 요셉은 예수님을 정말로 사랑하는 사람이었어요. 그렇기 때문에 아리마대 사람 요셉은 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음 이 4복음서에 모두 기록되어져 있는 그런 사람이 될 수가 있었죠. 바로 예수님께서 기억해 주시는 한 사람이 될 수 있었던 거예요. 우리도 아리마대 사람 요셉처럼 하나님께서 기억해 주시는 하나님의 자녀가 되어야 할 것 같아요. 아리마대 사람 요셉처럼 하나님의 나라를 기다리고 예수님을 정말로 사랑하고 예수님을 위해서라면 남들이 뭐라고 이야기하든 예수님의 말씀을 붙들고 살아갈 수 있는 하나님의 자녀가 되었으면 좋겠어요. 이렇게 훌륭한 하나님께서 기억해 주시는 우리 연목교 아동모 친구들이 되게 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘 말씀에 아리마대 사람 요셉은 남들이 다 예수님을 십자가에 못 박자고 이야기할 때 그것이 잘못된 것인 줄 알고 예수님을 십자가에 못 박으면 안 된다고 용감하게 이야기할 수 있는 하나님의 자녀였습니다. 예수님을 십자가에 못 박자고 이야기하지 않으면 사내들인 공회에서 쫓겨나고 사람들에게 왕따가 되고 그리고 무슨 일을 겪을지 모르는데도 불구하고 이 아리마대 사람 요셉은 하나님을 정말 사랑하고 하나님의 나라를 기다리는 마음으로 온전히 주님을 섬기며 하나님을 사랑하는 예수님의 제자 중에 한 사람이었습니다. 또한 예수님께서 십자가에 못 박히시고 십자가 위에서 목숨이 다하셨을 때도 눈치를 보지 않고 빌라도 총독에게 나아가서 예수님의 시신을 달라고 이야기하고 자신이 묻히려고 준비해 두었던 무덤을 기꺼이 예수님을 위해서 드릴 수 있는 그런 예수님을 사랑하는 하나님의 자녀였습니다. 하나님 아버지, 우리가 아리마대 사람 요셉처럼 남들의 시선에 남들의 이야기에 휩쓸려서 살아가는 것이 아니라 온전히 믿음 가운데 주님의 말씀 가운데 바르게 세워져서 온전히 주님을 섬기며 따르는 믿음의 자녀들 될 수 있도록 주님 인도하여 주시고 붙들어 주시옵소서. 우리에게 더한 믿음 허락하여 주시고 남들이 뭐라고 이야기하든 하나님의 나라를 향해 주님의 나라를 기다리며 하루하루 살아가는 우리 윤목교 아동부 친구들 될 수 있도록 성령님께서 축복하여 주시고 붙들어 주시옵소서. 우리 윤목교 아동부 친구들 어려운 가운데도 집에서 하나님께 예배드렸습니다. 이 예배드린 자녀들 주님께서 믿음을 더욱더 성장하게 하여 주시고 주님 사랑하는 마음 더욱더 가득하게 하여 주셔서 우리가 다시 이곳에 모여서 예배하는 그날까지 예수님을 잃어버리지 아니하고 한 걸음 한 걸음 하나님의 나라를 향해 달려갈 수 있는 믿음의 자녀들 될 수 있도록 성령님께서 축복하여 주시옵소서. 감사드렸고 살아계신 예수님 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 주기도문으로 모든 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고
우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘.